స్వాగత గీతాలతో సంగీత ధ్వనులతో స్వాగత గీతాలతో సంగీత ధ్వనులతో పరుగున రండి ప్రభు జనమా త్వరపడి రండి ప్రియ జనమా పరుగున రండి ప్రభు జనమా త్వరపడి రండి ప్రియ జనమా రండి పారండి ప్రభు దీవెన పొందండి ఆడండి పాడండి ప్రభు మేలును పొగడండి జూబిలి ఉత్సవ పూజా వేలం పరమోన్నతుని పద సన్నిధికి జూబిలి ఉత్సవ పూజా వేలం పరమోన్నతుని పద సన్నిధికి రాచరికపు గురుకులమని అనుచు కృపదేవునికి ప్రియజనమనుచు రాచరికపు గురుకులమని అనుచు శుభదేవునికి ప్రియజనమనుచు ప్రేమతో ఎంపిక చేసిన ప్రియుని సుతులర్పించగరారండి ప్రేమతో ఎంపిక చేసిన ప్రియుని సుతులర్పించగరారండి రారండి వేడండి ప్రభు దీవెన పొందండి ఆడండి పాడండి ప్రభు మేలులు పొగడండి జూబిలి ఉత్సవ పూజా వేలం పరమోన్నతుని పద సన్నిధికి జూబిలి ఉత్సవ పూజా వేలం పరమోన్నతుని పద సన్నిధికి మొరవిని కరుణగ కాచే రాజన్ అందరినీ దరి చేచే ప్రభు మొరవిని కరుణగ కాచే రాజన్ అందరినీ దరి చేచే ప్రభు కృతజ్ఞతాభావము కలిగి పీఠము కృతజ్ఞతాభావము కలిగి పీఠము చెంతకు చేరండి రారండి వేడండి ప్రభు దీవెన పొందండి ఆడండి పాడండి ప్రభు మేలులు పొగడండి జూబిలి ఉత్సవ పూజా వేలం పరమోన్నతుని పద సన్నిధికి జూబిలి ఉత్సవ పూజా వేలం పరమోన్నతుని పద సన్నిధికి Dear brothers and fathers, good morning to all of you. Dear esteemed alumni, you are the pride of St. Xavier's Major Seminary in Karunapuram. Along with Father Praveen,
my companion in the seminary, I, with great joy and heartfelt gratitude, stand before you today to welcome all of you for your alma mater. Thank you for responding to our invitation and for coming for this Mass this morning. In fact, we had celebrated the Silver Jubilee of St. Xavier's 2 months ago, that is December 3rd. And we wanted to make it a special day for the alumni of St. Xavier's. Primarily, why we couldn't invite you at that time was we didn't want to make it a very big celebration. Secondly, even if you were to make it, and you will not have much time to interact with one another and to spend some time, we cannot give any attention to you, and you also will not be having any opportunity to speak or to express. That's why we thought of making another day for this occasion, and today is that day. And it is an occasion for us, to all of us, to reflect on our shared experience and the journey made and the formative days spent in this seminary, in this campus, where many of you had happy experiences, memorable experiences, and sometimes you are challenged and you are shaped and you are inspired too. And dear alumni, you are the living testimony of this seminary's mission. And your work in the world, whether you are in the parish or in the institution or in the mission station, and wherever you are, it is the fruit of what you had cultivated here together. You are continuing the work that began in the classrooms here and also in the sanctuary. Our coming together is a powerful reminder of the hope we carry as individuals who are called to serve. Your coming together also gives an inspiration to all these youngsters, young seminarians also. And it is time for them to visualize already that one day they will occupy these chairs, for which they are anxiously waiting. Most of them, if we were to give ordination, they will take today itself. They are so anxious to complete their seminary formation. As rector, I thank you not only for what you had been doing all these years in your own respective congregations and the dioceses, but for what you continue to do in future too. May you continue to carry with you the values and lessons learned here. May you always find strength in the bond that unites us as alumni of St. Xavier's. We are deeply grateful for your continued connection to this seminary and to each other also. Please feel at home, and this is your home. May this reunion help us to get strengthened mutually and bind us together in love. In the years long ago, as a seminarian, you are participating in the Holy Eucharist like them. And today, as priest, you are celebrating it. Some of you must be coming for the first time after you left the seminary. Some of you might have passed through this way and
you may not be having occasion to celebrate the Holy Eucharist. So it is an occasion to thank the Lord for the gift of the priesthood that all of us have received. And this seminary played a small role in your life, in your formation as priests. This is not the only seminary where you got educated, and before coming here you must be in the minor seminaries, and after this theologate in different places. So we played a small role, and I'm sure that you have sweet memories, and you must be feeling happy that you are what you are today because of the little role that the St. Xavier's played in your life too. So on this occasion, once again, while extending a warm welcome to all of you, we assure you of our prayers. God bless us all. With these few words of introduction, now we get into the Holy Eucharist. ప్రభు, అన్యజాతుల నడుమ నేను నిన్ను కొనియాడెదను, నేను నా ప్రజలకు నీ దివ్యనామమును వెల్లడింతును. ఈనాటి ఈ దివ్య బలి పూజలో మనలను ఎంతనిగా మలచిన విద్యాబోధకులైన గురువులందరి కొరకును, ముఖ్యంగా ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్న అందరి కొరకు, మరి ముఖ్యంగా సెయింట్ జేవియర్స్ మేజర్ సెమినరీ కరుణాపురం ఈ యొక్క విద్యాబోధనలో గురువులుగా తీర్చిదిద్దబడినటువంటి ప్రతి గురువు కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ, ఈ దివ్య బలి పూజలో ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం గురు తర్ఫీదు పొందుతూ ఉన్న మన బ్రదర్లందరి కొరకు, మన రెక్టర్ గారి కొరకు, వారికి సహకరిస్తున్న ఇతర గురువుల కొరకు, బ్రదర్ల కొరకు ప్రత్యేక విధంగా ఈ దివ్య బలి పూజలో ప్రార్థన చేస్తూ, మరి ముఖ్యంగా ఈ 25 సంవత్సరాల పాటు ఎంతోమందికి ఈ విద్యా బోధనలను నేర్పించినటువంటి గురువులందరినీ కూడా ప్రభు దీవించాలి అని, మరి ముఖ్యంగా ఈ కరుణాపురం ప్రాంతాన్ని మనందరికీ ఒక వరంగా ఇచ్చి మరణించిన కొలంబో ఫాదర్ గారి యొక్క ఆత్మకు నిత్య విశ్రాంతి కలగాలి అని ఈ దివ్య బలి పూజలో ఈ ఉద్దేశాల కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమునా మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు పూజ్య గురువులు, ప్రియ గురు విద్యార్థులారా, ఈ దేవాలయంలో గురువులుగా చేరాము అంటే ఎంతోమంది కృషి ఉన్నది. వారిలో ముఖ్యంగా మనం నిత్యం, మీరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా, మనం నిత్యం తిట్టుకునేటువంటి మన రెక్టర్లు. ఎందుకని అంటే మనం ఒప్పుకోవాలి ఈ నిజాన్ని. ఎన్నోసార్లు వారిని మన మనసుల్లో ఎన్నో మాటలు అనుకున్నా సరే, వారిలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమ ఎప్పుడూ కూడా నశించదు, అది ఎప్పుడూ కూడా ప్రేమిస్తూనే ఉంది అని చెప్పడానికి ఈరోజు నేనేంటి, లేదా నాతో పాటు ఉన్నటువంటి గురువులేంటి ఇక్కడ నిలబడ్డాము అంటే వారి ప్రేమ, వారు చూపించినటువంటి ఆ ప్రేమ ఈరోజు మమ్మలను గురువులుగా మార్చింది. దేవుడు తన వరాలను మా మీద అనుగ్రహించాడు. అందుకనే మన తెలుగులో ఒక సామెత ఉన్నది, దేవుడు వరం ఇచ్చిన ఆ పూజారి కనికరించకపోతే ఏ ప్రయోజనం ఉండదు. దేవుడు కరుణించాడు, వారి ఆశీర్వాదాల వలన ఈరోజు ఇక్కడ నిలబడ్డాం. ఈరోజు ఈ సెయింట్ జేవియర్స్ సెమినరీలో ఆల్టర్ మాతర్ యొక్క ఈ సన్నిధిలో మేము చేరాము అంటే ఎంతోమంది మా కోసం ప్రార్థన చేశారు. మరి ముఖ్యంగా ఈనాటి కార్యక్రమానికి రెక్టర్ ఫాదర్ గారు మంచి మనసు, పెద్ద మనసు చేసుకుని మమ్మల్ని అందరినీ పిలిచినందులకు వారికి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, మనం ఈ విద్యాబోధనను అనుసరించేటువంటి సమయంలో
మన సెయింట్ జేవియర్ గారి యొక్క ఒకే ఒక మాట, ఇన్ హిస్ పాత్ విత్ హిస్ స్పిరిట్ టు హిస్ గోల్. అంటే మనం చేసేటువంటి ప్రతి బోధ దేవుని బోధ అయి ఉండాలి. ఆయన మార్గంలో ఆయన యందు ఆయన ద్వారా గనక మనం ప్రజల దగ్గరకు వెళితే ప్రజలు మనలను స్వీకరిస్తారు. అంతేకాని మనంతటికి మనం నేను చెయ్యగలనన్నటువంటి గర్వంతో మనం వెళితే ప్రజలు మనల్ని ఎప్పటికీ స్వీకరించరు. ఇది ఈ 7 సంవత్సరాల గురుత్వ జీవితంలో నేను అనుభవించినటువంటి అనుభవం. యు go with the spirit, go with the goal of God, so that the Lord will make you to be the channels to receive by the people of God. So as we are celebrating the 25 years of this jubilee, let us remember the days that passed, and let us remember the days that yet to come, so that the Lord may bless us with his abundant blessings, and let us feel sorry for the moments where we failed and ask pardon and mercy from the Lord. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను పునీతులను సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మను నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చుదురుగాక. ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. A song of glory, peace he brings to people on earth. Worship we the King of heaven, praise and bless his glory. Praise the Master. Hear our prayer, O Lord, have mercy. You who bear the sin of all. Glory, glory, sing his glory. Glory to our God on high. Sing to Christ the Lord and Savior, seated there at God's right hand.
prayer, O Lord have mercy. You alone, the Holy One. Glory, glory, sing His glory. Glory to our God on high. Glory sing to God the Father. Glory to His only Son. Glory to the Holy Spirit. Glory to the Three-in-One. Glory, glory, sing His glory. Glory to our God on high. Glory, glory, sing His glory. Glory to our God on high. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గలవు నిత్య సర్వేశ్వరా, పునీత ఫ్రాన్సిసు జేవియరు బోధనల ద్వారా అనేక మంది ప్రజలను నీ వైపునకు త్రిప్పుకొంటివి. వారిని నీ సొంతము చేసుకొంటివి. కావున అతని విజ్ఞాపన ప్రార్థనా ఫలితముగా విశ్వాసుల హృదయములు భక్తితో ప్రజ్వరిల్లునుగాక. శ్రీ సభ విశ్వమంతటా వ్యాపించియున్న ఆధ్యాత్మిక అధికత సంతానమును పొంది ఆనందించునుగాక. ఓ సర్వేశ్వరా, ఈనాడు ఇక్కడ చేరిన ఈ గురువులను, గురు విద్యార్థులను ఆశీర్వదించి దీవించమని నీతోను పవిత్రాత్మతోను కలసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. నిన్ను మాతృగర్భమున రూపొందింపక మునుపే నేను నిన్ను ఎన్నుకొంటిని. మొదటి పఠనము ఇర్మియా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 4 నుండి 9 వరకు. ప్రభువు నాకు తన వాక్కును ఇట్లు వినిపించెను. నిన్ను మాతృగర్భమున రూపొందింపక మునుపే నేను నిన్ను ఎన్నుకొంటిని. నీవు పుట్టక మునుపే నిన్ను పవిత్రపరచితిని. నిన్ను జాతులకు ప్రవక్తగా నియమించితిని. నేను యావే ప్రభు నాకెట్లు మాట్లాడవలయునో తెలియదు, నేను బాలుడను అని పలికితిని. కానీ ప్రభువు నాతో ఇట్లు నుడివెను, నీవు నేను బాలుడనని చెప్పవలదు. నేను పంపు వారందరి యొద్దకు నీవు వెళ్ళవలెను. నేను చెప్పమని నా సంగతులెల్లా వారికి చెప్పవలెను. నేను నీకు తోడుగా నుండి నిన్ను కాపాడుచుందును. నీవు వారికి భయపడనక్కరలేదు. ఇది ప్రభుడవైన నా వాక్కు. అంతటా ప్రభువు చేయి చాచి నా నోటిని తాకి నాతో ఇట్లనెను, ఇదిగో నా పలుకులను నీ నోట పెట్టుచున్నాను. ప్రభువు వాక్కు. ప్రభువేనా కాపరి, ప్రభువేనా ఊపిరి, ప్రభువేనా కాపరి, ప్రభువే
కొదవయు లేనే లేదు, నాకు భయమే లేనే లేదు. ప్రభువే నా కాపరి, ప్రభువే నా ఊపిరి, ప్రభువే నా కాపరి, ప్రభువే నా ఊపిరి, నాకు కొదవయు లేనే లేదు, నాకు భయమే లేనే లేదు, నాకు కొదవయు లేనే లేదు, నాకు భయమే లేనే లేదు. అతడు నన్ను పచ్చిక పట్టులలో విశ్రమింపచేయును, శాంతికరమైన జలముల యొద్దకు నడిపించి కొనిపోవును. నా బడలికను తొలగించును, ధర్మ మార్గమున నడిపించును, ధర్మ మార్గమున నడిపించును. ప్రభువే నా కాపరి, ప్రభువే నా ఊపిరి, ప్రభువే నా కాపరి, ప్రభువే నా ఊపిరి, నాకు కొదవయు లేనే లేదు, నాకు భయమే లేనే లేదు, నాకు కొదవయు లేనే లేదు, నాకు భయమే లేనే లేదు. గాఢంధకారపు లోయగుండం పయనించునప్పుడు, సంద్రపు అలల తాకిడిలో బ్రతుకీడ్చినప్పుడు, నా భయమును తొలగించును, నీ బడుతయు కోలయు నన్ను కాపాడును, నా చేయి పట్టి నన్ను కాపాడును. ప్రభువే నా కాపరి, ప్రభువే నా ఊపిరి, ప్రభువే నా కాపరి, ప్రభువే నా ఊపిరి, నాకు కొదవయు లేనే లేదు, నాకు భయమే లేనే లేదు, నాకు కొదవయు లేనే లేదు, నాకు భయమే లేనే లేదు. మనము చేసిన కార్యముల వలన గాక అనుగ్రహపూర్వకమగు తన సొంత ఉద్దేశము తోడనే ఆయన మనల్ని రక్షించి పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో మనలను పిలిచెను. రెండవ పట్టణము పునీత పౌలు తిమోతికి రాసిన 2వ లేఖ, అధ్యాయము 1 వచనములు 6 నుండి 9 వరకు. సోదరులారా, నా హస్త నిక్షేపణము వలన నీకు కలిగిన దేవుని వరమును ప్రజ్వలింపవలెనని నీకు జ్ఞాపకము చేయుచున్నాను. దేవుడు మనకు పిరికితనము గల ఆత్మను ఇవ్వలేదు, ఆయన మనకు శక్తి, ప్రేమ, ఇంద్రియ నిగ్రహము గల ఆత్మనే ఇచ్చెను. కనుక మన ప్రభువునకు సాక్షిగా ఉండుటకు గాని ఆయన బందీనగు నన్ను గూర్చి గాని నీవు సిగ్గుపడకుము. దానికి మారుగా దేవుని శక్తి వలన సువార్త కొరకై నా వలె పాటుపడుము. మనము చేసిన కార్యము వలన గాక
అనుగ్రహపూర్వకమగు తన సొంత ఉద్దేశము తోడనే ఆయన మనలను రక్షించి పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో మనలను పిలిచెను. అనాది కాలముననే క్రీస్తు యేసునందు దేవుడు ఈ అనుగ్రహము మనకు ప్రసాదించెను. ప్రభు వాక్కు. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. పునీత మత్తయ్య గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమా కలుగునుగాక. మత్తయి శుభవార్త 28వ అధ్యాయము 16వ వచనము నుండి 20వ వచనం వరకు. యేసు ఆజ్ఞానుసారము 11 శిష్యులు గలిలయలోని పర్వతమునకు వెళ్ళిరి. అప్పుడు వారు ఆయనను దర్శించి ఆరాధించిరి. కానీ కొందరు సందేహించిరి. యేసు వారి దగ్గరకు వచ్చి వారితో, ఇహపరములందు నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడినది కనుక మీరు వెళ్ళి సకల జాతి జనులకు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున జ్ఞానస్నానమొసగుచు వారిని నా శిష్యులను చేయుడు. నేను మీకు ఆజ్ఞాపించినదంతయు వారు ఆచరింప బోధింపుడు. ఇదిగో లోకాంతము వరకు సర్వదా నేను మీతో ఉందును అని అభయము ఒసగెను. క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. A very good morning, dear fathers, brothers. I'm very happy to be here to share my reflections on this Alumni Day, where we recollect all the days we spent here, 3 years of our stay here. 3 సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఇదే ప్రాంతంలో గురు తర్ఫీదును పొంది గురువులు అభిషేకింపబడి మరొకసారి ఇక్కడికి ఈ పూజా బలిలో దేవుని కృతజ్ఞత తెలుపుతూ ఈ యొక్క పూజా బలిలో ప్రార్థిస్తున్నాం. I was reflecting, we were received one kind of formation. There is no different formation, but people here doing different ministries. ఇక్కడ కూర్చున్న వారిలో ఇక్కడ ఫాదర్లు ఉన్నారు. ఇక్కడ కూర్చున్న మేమందరం కూడా, ఇక్కడ వచ్చిన మేమందరం కూడా ఒకే రకమైన తర్ఫీదును పొందాం. కానీ గురువైన తర్వాత దేవుడు మమ్మల్ని ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క విధంగా వాడుకుంటున్నాడు. ఒక్కొక్క విధంగా దేవుడు దీవించాడు. అనగా ఒకరిని సాంఘిక సేవ చేయడం కొరకు కావచ్చు, ఒకరిని లేక ప్రబోధించేటువంటి స్థితిలో కావచ్చు, శిక్షణ ఇచ్చే స్థితిలో కావచ్చు. ఈ విధంగా చూసుకుంటూ పోతే
ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు అధికంగా ఆశీర్వదించాడు. మేము గురు తర్ఫీదు పొందినప్పుడు బహుశా మేమేమవుతామో, ఎలా పరిచర్య చేస్తామో మాకు తెలియదు. పునీత పౌలు గారు తాను ఎన్నుకోబడినప్పుడు ఎలా తనకి దేవుడు ఎందుకు ఎన్నుకుంటున్నాడు అసలు? పౌలు గారు పౌలు గారిని ఎన్నుకున్నప్పుడు తను ఒక నరహంతకుడు, వ్యతిరేకించే స్వభావం, హింసించే స్వభావంతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. తనకు తెలియకపోవచ్చు ఎందుకు నన్ను ఈ స్థితిలో ఎన్నుకుంటున్నాడు, కానీ ఎన్నుకున్న దేవుడికి తెలుసు ఏ ఉద్దేశంతో ఒకరిని ఎన్నుకుంటున్నాడు. అందుకని పౌలు గారు అంటారు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖలో 1వ అధ్యాయంలో, బలహీనుడైన నన్ను ఎన్నుకొని నన్ను బలపరిచి తన పరిచర్య కొరకు నన్ను పంపిస్తున్నాడు అని చెప్పి. ఎంతోమంది ఈ జ్ఞానవంతులున్న, ఎంతోమంది వివేకవంతులు ఉన్నప్పటికీ అవివేకమైన నన్ను ఎన్నుకొని వివేకవతుడిగా మలచి తన పరిచర్యకు ఎన్నుకుని పంపిస్తున్నాడని చెప్పి పునీత పౌలు గారు చెప్తున్నాడు. ఇర్మియా గ్రంథం 29వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో మనం చదివితే దేవుడు ఇర్మియా గురించి మరియు ప్రజలను బట్టి ఒక ప్రవచనం చెప్తున్నాడు. మీ గురించిన పథకములు నాకు మాత్రమే తెలియను, మిమ్మల్ని ఏ ఉద్దేశంతో ఎన్నుకుంటున్నానో నాకు మాత్రమే తెలియను, మీకు బంగారు భవిష్యత్తును ఏర్పరిచి ఉంచాను అని చెప్పి ప్రభు చెప్తున్నాడు. ఈరోజు ఇక్కడ మేము దేవుని కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ, ప్రభువా మమ్మల్ని ఎన్నుకొని గురుత్వంలో మమ్మల్ని అభిషేకించి ఇన్ని సంవత్సరాల పరిచర్య జీవితంలో మాకు తోడుగా ఉన్నారు. కానీ గురు తర్ఫీదు పొందేటువంటి సమయంలో బహుశా మాకు ఈ ఉద్దేశం తెలియకపోవచ్చు, కాలక్రమేణా మాకు తెలియపరుస్తున్నారు ప్రభు. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క విధంగా బయలుపరుస్తున్నారు. ఎందుకు మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారో మాకు తెలియపరుస్తున్నందుకు వందనాలు దేవా అని చెప్పి ఈరోజు ఈ పూజా బలిలో మేమందరం కూడా దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. రోమీలకు రాసిన లేఖ 12వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో, మనము చాలామందిమైనను క్రీస్తుతో ఏకమగుట వలన మనమందరమును ఒకే శరీరము. దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఎందుకు దేవుడు ఎన్నుకుంటున్నాడు అంటే, మనమందరము క్రీస్తుతో ఏకం కావాలి, ఆయన ఉద్దేశంతో ఏకం కావాలి, ఆయన ప్రణాళికతో ఏకం కావాలి, ఆయన యొక్క పనిలో ఏకం కావాలి. మేమందరం ఇక్కడ తర్ఫీదు పొందినప్పుడు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి, ఏలూరు నుంచి, గుంటూరు నుంచి, విజయవాడ నుంచి, వరంగల్ నుంచి, నల్గొండ నుంచి, వివిధ ప్రాంతాల నుంచి దేవుడు ఎన్నుకొని ఇక్కడికి తీసుకుని వచ్చాడు. ఒక గృహంగా మలిచాడు, ఒక ఇంటిగా మలచి తన తర్ఫీదును మాకు అందించాడు. అదే తర్ఫీదును మీరు ఇక్కడ పొందుతున్నారు బ్రదర్లుగా. ఎందుకు, ఏ ఉద్దేశంతో ఆ తర్ఫీదుని ఇచ్చాడు అంటే, ఆయన పని కోసమంట, ఆయన ఉద్దేశం నెరవేర్చడానికి, ఆయన తలంపును ఈ భూలోకంలో తీసుకొని వెళ్ళి ప్రజలకు అందించడానికి. ఇర్మియా ప్రవక్తను దేవుడు ఎన్నుకున్నప్పుడు, నేను బాలుడనని చెప్పాడు, నేను మాట్లాడలేనని చెప్పాడు, కానీ మాతృగర్భమున నిన్ను రూపొందించక మునుపే నిన్ను ఎన్నుకున్నాను, నీ గురించిన పథకం నాకు తెలుసు అని చెప్పి తనను బలపరిచి ముందుకు పంపిస్తున్నాడు. బహుశా ఇక్కడ మనము దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని మన హృదయంలో పెట్టుకోవాలి. ఆయన తలంపుని మన ఫార్మేషన్లోనికి ఆహ్వానించాలి. దేవుడా, ఎందుకు నువ్వు ఏ ఉద్దేశంతో నన్ను ఎన్నుకుంటున్నావు? అసలు నేను గురువు అయిన తర్వాత చాలాసార్లు నేను అవలోకనం చేసుకున్నప్పుడు, ఆత్మపరిశీలన చేసుకున్నప్పుడు నాకు బోధపడింది ఒకటే, నీ తలంపు ఏంటి ప్రభువా, నీ ఉద్దేశం ఏంటి, నీ యొక్క పని ఏంటి? ఆ పని కోసము నన్ను ఎన్నుకుంటే తప్పనిసరిగా ఆ పనిలో ఉన్నటువంటి ఆ పని చేయడానికి శక్తిని ప్రసాదించు. ఇక్కడ తర్ఫీదు పొందుతున్నప్పుడు బహుశా దేవుని ఉద్దేశం మనకు బయలుపరచబడకపోవచ్చు, కానీ ప్రార్థించి అడగాలి. ఏమనంటే, నన్ను ఎన్నుకున్నటువంటి దేవా, నీకు తెలుసు నా గురించిన ప్రణాళికలు. కాబట్టి ఈరోజు దేవుని దగ్గరకు వచ్చి నేను ఎందుకు కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను అంటే, ఎందుకు దేవునికి వందనాలు తెలియపరుస్తున్నానంటే, దేవుడు నన్ను ఒక పని కోసం ఎన్నుకొని ఆ పనిలో నన్ను దీవించి ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు. ఒకే శరీరం యొక్క వేరువేరు అంగముల వలనే మనం అందరమును పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉన్నాం. ఇక్కడ తర్ఫీదు పొంది ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బహుశా మనకి ఒకరితో ఒకరు సంబంధం లేకపోవచ్చు, బట్ వీఆర్ కనెక్టెడ్. ఏ విధంగా మనం ఒకరితో ఒకరు కనెక్ట్ అయ్యామో, ఏ విధంగా ఒకరితో ఒకరు సంబంధం కలిగి ఉన్నామంటే, క్రీస్తు పని చేయడంలో, క్రీస్తు ఉద్దేశం నెరవేర్చడంలో, క్రీస్తు తలంపుని ప్రజల వద్దకు తీసుకుని వెళ్ళడంలో మనందరం కూడా పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉన్నాం.
ఆ సంబంధమే ఈరోజు ఇక్కడ ఈ పూజా బలిలో ఈ పూజ ద్వారా మనము బయలుపరుస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రియమైన బ్రదర్లారా, అదేవిధంగా మై డియర్ బ్రదర్ ప్రీస్, దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నెరవేర్చినప్పుడే ఈ యొక్క అల్యూమినీకి ముఖ్యమైనటువంటి అర్థం చేకూరుతుంది. ఆయన ఉద్దేశం నెరవేర్చబడకపోతే మనం ఈ కలయిక అనేది అర్థవంతంగా ఉండదు. ఎందుకంటే ప్రభు చెప్తున్నాడు, అందరము పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉన్నాము. ఏ విషయంలో పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉన్నామంటే క్రీస్తు పని చేయడంలో, క్రీస్తు తలంపుని ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్లడంలో పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉన్నాం. మన బంధుత్వం ఏంటి అసలు, మన రిలేషన్షిప్ ఏంటి అసలు? ఇక్కడ చదువుకోవడము రిలేషన్షిప్ కాదు. ఇక్కడ 3 సంవత్సరాలు ఉండడం అనేది రిలేషన్షిప్ కాదు. మన రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే దేవుని యొక్క పనిని కొనసాగించడం, దేవుని యొక్క తలంపుని ప్రజల వద్దకు వెళ్ళడమే మన రిలేషన్షిప్. క్రీస్తు మనందరికీ కూడా సంబంధంగా ఉంటున్నాడు. క్రైస్ట్ ఈజ్ అ సెంటర్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. హిస్ మినిస్ట్రీ మస్ట్ బి అవర్ సెంటర్. సో his intention must be our intention. When we have this intention in our life, then the moment we gather together on this occasion will be accomplished and be a meaningful one. So therefore, ఈ రోజు నేను ధ్యానిస్తున్నప్పుడు మనందరం కూడా క్రీస్తు పని చేస్తున్నామని బహిర్గతంగా మనం చెప్పేటువంటి సాక్ష్యము, ఆ పనిలో మనమందరం నిమగ్నమై ఉన్నామని చెప్పేటువంటి సాక్ష్యమే ఈ యొక్క వేడుకకు ముఖ్య అర్థము. అదేవిధంగా మత్తయి శుభవార్త 25వ అధ్యాయంలో 15వ వచనంలో యేసు ప్రభు ఒక ఉపమానం చెప్పాడు. ఏంటో ఉపమానం అంటే, ఒక యజమానుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి సేవకులను 3 పిలిచి ఒకరికి 5 తాళంతులు ఇస్తున్నాడు, ఒకరికి 2 తాళంతులు ఇస్తున్నాడు, ఒకరికి 1 తాళంతు ఇచ్చి మీరు వెళ్ళి పని చేసుకొని తిరిగి రమ్మని చెప్తున్నాడు. తాను దూరదేశం వెళ్ళి పని చేసుకొని వచ్చి తాను తిరిగి వచ్చి వారిని పిలిచినప్పుడు వారందరూ కూడా లెక్కలు అప్పచెప్తూ ఉన్నారు. అనగా అర్థం ఏంటంటే, ఆయన చెప్పిన పనిని కొనసాగిస్తూ ఆ పనిలో నిమగ్నమై ఎంత వరకు ఫలించారో వారు తిరిగి వచ్చి సమర్పించుకోవడంలో ఈ యొక్క ఉపమానంలో మనకు తెలియపరుస్తున్నాడు. అంటే అర్థం ఏంటంటే, దేవుడు ఈరోజు నేను 13 years priest, 7 years priest, 5 years priest, 3 years priest, 4 years priest అనగా దేవుడు ఇక్కడ తర్ఫీదునిచ్చి మనకి కావలసినటువంటి సామర్థ్యంనిచ్చి ఈ సెమినరీ ద్వారా మాలో సామర్థ్యం నింపి మనం పంపించాడు. వెళ్ళి పని చేయండి, నా పని చేసి తిరిగి వచ్చి నాకు సమర్పించండి. ఎంత పని చేశారు అసలు, ఎంతవరకు మీరు ఫలించారు, ఎంతవరకు నా ఉద్దేశాన్ని ప్రజల వద్దకు తీసుకుని వెళ్ళారు, నా తలంపును ఎంతమందికి మీరు బోధించారు అని చెప్పి తిరిగి వచ్చి లెక్కలు చెప్పుకునేటువంటి ఈ యొక్క పనిని మనం ఈరోజు చేస్తున్నాం. 5 తాళంతులు పొందిన వారు మరి 5 తాళంతులను సంపాదించుకొని వచ్చి అతనికి సమర్పించినప్పుడు ఆయన సంతోషిస్తున్నాడు. The manager is very happy. ఎంత హ్యాపీ అంటే నా సంతోషంలో పాలు పంచుకో అంటున్నాడు. ఎందుకంటే నేను ఇచ్చిన పనిని పరిపూర్తి చేశావు, నా ఉద్దేశం నెరవేర్చావు, కాబట్టి నీవు తిరిగి వచ్చి సమర్పించిన దాన్ని బట్టి నేను సంతోషిస్తున్నాను అంటున్నాడు. 2 ఇచ్చినవాడు 2గా తిరిగి వస్తున్నాడు. మరి 1 తీసుకున్నవాడు 1ని అలాగే ఉంచాడు, ఫలించలేదు. అనగా అర్థం ఏంటంటే, యజమానుని యొక్క ఉద్దేశం నెరవేర్చలేదు కాబట్టి అతని యందు ఆ యజమానుడు ఆనందించలేదు. మేమందరం కూడా ఈరోజు ఏ ఉద్దేశంతో తిరిగి వచ్చామంటే ఇక్కడికి ఈ వేడుక చేసుకోవడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే, దేవా నాకు ఇన్ని సంవత్సరాల గురు జీవితం ఇచ్చావు, ఇదిగో నీ ఎంత ఫలించానో ఇక్కడికి వచ్చి నీ పూజాబలి ద్వారా నీకు సమర్పించుకుంటున్నాను. మనం ఫలించడంలోనే ఈ యొక్క వేడుక చేసుకునే దానికి అర్థం ఉంది అని చెప్పి ప్రభు చెప్తున్నాడు. ఏ ఫలం లేకుండా మనం ఈ వేడుక చేసుకోకూడదని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ కూర్చున్న వారందరం కూడా ఇదే ఉద్దేశంతో ఈ పండుగను మనం జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, మనం అందరం కూడా పని చేసి వచ్చాం, గురుత్వ జీవితంలో పని చేసి వచ్చాం. అనగా we are fruitful in our priestly ministry. In that way, we are giving thanksgiving to God for giving an opportunity to work for Him. ఆయన కొరకు మనం పని చేయడంలో దేవుడు మనకు ఒక అవకాశం ఇచ్చాడని చెప్పేసి కృతజ్ఞతా భావంతో ఈ పూజా బలిలో మనం ప్రార్థిస్తూ ఆ ప్రభువుకి కృతజ్ఞత తెలియపరుస్తున్నాం. So therefore, my dear fathers and brothers, let us be thankful to God for giving us this priesthood to serve Him and also to fruitful in our priestly ministry and also be fruitful
in the future too, so that God will be very happy with our priestly life, especially pastoral ministry. So God is expecting of us to do His ministry, not for our own selfishness. మన కోసం కాదు చేసే పని, ప్రతి ఒక్కటి ఏది చేసినా కూడా దేవుని కోసం చేసినప్పుడు దేవుడు సంతోషపడతాడని చెప్పి ఈరోజు ప్రభు మనకు బయలుపరుస్తున్నాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే, అమ్మ మరియ తల్లి తాను ఎన్నుకున్నబడినప్పుడు షీ సెడ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, లెట్ యువర్ విల్ బి డన్. సో నా గురుత్వ జీవితంలో కావచ్చు, ఇక్కడ కూర్చున్న గురువులమైన మేమందరం కావచ్చు, ఒకటే చెప్పుకున్నాం, లెట్ యువర్ విల్ బి డన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. సో వెదర్ ఈజ్ bitterness or sweetness, so let it be according to your will. So let us offer ourselves again to the Jesus Christ who chose us. మనల్ని ఎన్నుకున్న దేవునికి మరొకసారి సమర్పించుకుందాం. లెట్ యువర్ విల్ బి డన్ జీసస్ క్రైస్ట్, లెట్ యువర్ హోలీ విల్ బి డన్. సో ఆయన చిత్తం నెరవేర్చబడాలి అని చెప్పేసి మనం ప్రార్థన చేస్తూ, ఈ పూజావళిలో ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ చేరిన గురువులు కావచ్చు, మరి ఇంకా రాలేకుండా ఉన్నటువంటి గురువులందరూ కూడా వారి యొక్క ప్రీస్ట్లీ మినిస్ట్రీలో ఇంకా దేవుని సేవలో కొనసాగింపబడాలని చెప్పి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేద్దాం. మొదటి ఉద్దేశమేమో దేవుని కృతజ్ఞత తెలపడము, దేవుడు అయోగ్యులమైన మమ్మల్ని ఎన్నుకొని తన శక్తి నింపి తన పరిచర్యను కొనసాగింప చేస్తున్నాడు. రెండోది ఏంటంటే, రాబోయే రోజులలో మన దేవుని పరిచర్య చేయాలంటే చాలా కష్టతరమైంది, కానీ దేవుని యొక్క అపారమైన కృపావరములు మన గురించిన ఆయన ప్రణాళికలు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి దేవుని యొక్క సంపూర్ణ ఆశీర్వాదాలు ప్రతి ఒక్క గురువుపై కురిపించబడాలని చెప్పి, ఈ యొక్క ప్రదేశము ఒక తల్లి లాంటి ప్రదేశంగా ఇక్కడ గురు తర్ఫీదు పొందుతున్న వారందరికీ కూడా ఎంతో జ్ఞానాన్ని, దేవుని యొక్క ప్రణాళికలను తెలుసుకునేటువంటి ప్రదేశంగా చేయబడాలని చెప్పి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేద్దాం. Loving Father, we entrust Francis our Pope, all the bishops, priests and religious to your care. Lord, grant them strength, wisdom and courage to lead the church with love and devotion. As we offer the Holy Bible, we pray that the Holy Spirit may guide them in their ministries, and may the divine word enlighten their minds and deepen their faith, empower them to shepherd the faithful in leading them to your presence. For this grace we pray to you, O Lord. Lord, hear our prayer. O Lord, O loving Father, we pray for especially formators who have recently rendered their services in St. Xavier Seminary, and also formators around the world. Lord, bless them and guide them in their difficulties and give all the graces that they are in need of. As we offer this candle, may the light of the candle be a symbol of dedication and guidance. For this grace we pray to you, O Lord. Lord, hear our prayer. Loving Father, we thank you for our benefactors who are being solicitous towards our needs. Lord, as we offer these vegetables, may their generosity be blessed, and we receive their generous heart, may enjoy good health of mind and body. Lord, help us also to grow in charity and kindness. For this grace we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Merciful Father, as we offer these fruits, we pray for all who had studied here and settled in their respective ways of life, and for those who left to the eternal rest. Welcome them into heaven, and may they receive the crown of life in your kingdom. Others may find happiness. For this grace we pray to you, O Lord. Lord, hear our prayer. Lord, O loving Father, we pray for all alumni, especially those who have answered the call to serve as priests in the church. As we offer this bread and wine
In gratitude for their dedicated service, may their lives continue to be a testament for God's will, love, and truth. May their lives inspire all of us to live with their great faith and devotion. For this grace we pray to you, O Lord. Lord, hear our prayer. హృదయంబుతో స్తుతి స్తోత్రగానము సంతస హృదయంబుతో స్తుతి స్తోత్రగానం అర్పించెదను నా కానుకలు ప్రీతితో చేకొని దీవించు దేవా సంతస హృదయంబుతో స్తుతి స్తోత్రగానం సంతస హృదయంబుతో స్తుతి స్తోత్రగానం ఆబేలుని కానుకలు నీతిని ఎరిగితివి అబ్రహాము కానుకలు త్యాగము గుర్తించితివి ఆబేలుని కానుకలు నీతిని ఎరిగితివి అబ్రహాము కానుకలు త్యాగము గుర్తించితివి అయినిచ్చు కానుకలు కృతజ్ఞత నిండిన నేనిచ్చు కానుకలు కృతజ్ఞత నిండిన అందుకే అందుకో స్తుతి స్తోత్రగానుగా ధన్యవాద దీపిగా సంతస హృదయంబుతో స్తుతి స్తోత్రగానం సంతస హృదయంబుతో స్తుతి స్తోత్రగానం అర్పించెదను నా కానుకలు ప్రీతితో చేకొని దీవించు దేవా సంతస హృదయంబుతో స్తుతి స్తోత్రగానముతో సంతస హృదయంబుతో స్తుతి స్తోత్రగానము సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరును అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్ల ప్రార్థింపుము. పవిత్ర శ్రీ సభా ప్రయత్నముల కొరకును ఈ కనుమల ద్వారా ఇవన్నీ స్వీకరించుముగాక. ఓ సర్వేశ్వర, మానవుల రక్షణ నిమిత్తము తన సర్వస్వమును నీకు అర్పించుటలో ఆనందమును గనపరిచిన పునీత ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ మహోత్సవము నాడు మేము తెచ్చిన ఈ కానుకలను దయతో స్వీకరింపుము. ఆత్మల రక్షణముకు ఆకాంక్షించుచు సుదూర ప్రాంతములకు అతడు ప్రయాణించెను. అటులనే మేము కూడా సువిశేష బోధనలకు సాక్షులుగా జీవించుచు మా సహోదరి సహోదరులతో పాటు నీకు మరింత దగ్గర కాగలుగుదుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభు మీతో ఉందురుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉందురుగాక.
మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిపండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నియమిత ప్రేమ వలన మానవుని రక్షించితివి, నీ నీతి ప్రకారము శిక్షించితివి, క్రీస్తు ద్వారా రక్షించితివి, క్రీస్తు ద్వారా. దూతలు నీ మహత్వమును పొగడుచున్నారు, అధిపతులు ఆరాధించుచున్నారు, శక్తిమంతులు వణకుచున్నారు, పరమండల మందలి బలవంతులును ఆనంద పరవశులైన భక్తి జ్వాలకులను ఏకీభవించి ఉప్పొంగుచు మీ స్తుతులను పాడుచున్నారు. వారలతో మా స్వరములను ఏకము చేసి నిన్ను దీన భావముతో స్తుతించుట ఎట్లనగా, పవిత్రుడు పవిత్రుడు మన ప్రభువు, పవిత్రుడు 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 మన ప్రభువు, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పవిత్రుడు 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 మన ప్రభువు, పరలోకమును భూలోకము మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభువు నామమున విజయవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా, మహోన్నతమున హోసానా, 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 హోసానా. థర్డ్ యూకరిస్టిక్ ప్రేయర్. పావన పిత, నీవు నిఖముగా పవిత్రుడవు, నీ సృష్టి అంతయు నిన్ను స్తుతించుట యుక్తము. ఎలయనా నీ కుమారుడును మా ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్రాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవము పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయము నుండి సూర్యాస్తమయము వరకు నీ నామమునకు నిర్మలమైన బలిని అర్పించుటకై ప్రజలను నిరతము పిలచుచున్నావు. కావున ఓ ప్రభువా,
ఈ కానుకలను నీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా ప్రభువును నీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనను నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు అప్పగింపబడనున్న రాత్రి అప్పమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్ల నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. విధముగనే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్ల నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పరిహారమునకై దారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా మేము మీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి నీ కుమారుని రక్షణాయుతమగు శ్రమలను అద్భుతమైన ఉత్థానమును మోక్షారోహణమును స్మరించుచు అతడు మరల వేంచేయునని ఎదురు చూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో నీకు అర్పించుచున్నాము. నీ పవిత్ర శ్రీ సభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. తన మరణము ద్వారా మమ్ము నీతో సఖ్యపరచిన నీ కుమారుని బలిని స్వీకరింపుము. మేము అతని శరీర రక్తములతో పోషింపబడి పవిత్రాత్మతో నింపబడి అతని యందు ఏక శరీరము
ఏక మనసు కలిగియుండునటులా దయచూపుము. అతడు మమ్ము నీకు నిత్యార్పణగా రూపొందించునుగాక. నీవెన్నుకొన్న పుణ్యాత్ములతోనూ ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యకయు దేవమాత అయిన మరియమాతతోనూ ఆమె భర్త అయిన పరిశుద్ధ యోసేపుతోనూ ధన్యులైన నీ అపోస్తులతోనూ పునీత ఫ్రాన్సిస్ శౌరి వారితోనూ వేద సాక్షులతోనూ పునీత అగతమ్మ గారితోనూ సకల పునీతులతో పాటు మమ్మును మోక్ష భాగ్యమునకు వారసులను చేయుము. ఏలయన వీరందరి విజ్ఞాపన ప్రార్థనల నిరవధిక సహాయంపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, మమ్ము నీతో సఖ్యపరచు ఈ బలి లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు ప్రతిమాలుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చేయు నీ శ్రీ సభను, నీ సేవకుడగు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా ఉడుమల బాల పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులందరినీ, నీవు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును దృఢపరపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సముఖమున చేరి ఉన్న మమ్మందరినీ మా మనవులను ఆలకింపుము. దయగల తండ్రి, నలుదెసల చెదిరి ఉన్న నీ బిడ్డలందరినీ కనికరించి నీతో ఐక్యపరుచుకొనుము. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ ప్రేమ యందు ఈ లోకమును విడిన వారందరినీ దయతో నీ రాజ్యంలో చేర్చుకొనము. మేమును అచ్చట చేరి నీ మహిమను వీక్షించుచు నిత్య ఆనందము పొందుదుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. అతని ద్వారా నీవు సకల మేలులను లోకమునకు దయచేయుచున్నావు. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము.
మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మాయన్నము మాకు నేటి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మీరు మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము సోనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తలులతో వసించిన ప్రభు అయిన యేసువ, మా పాపములను లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారం నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ప్రభుని శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా. మాకు దయ చూపుము, మాకు దయ చూపుము, మాకు దయ చూపుము దేవా. సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా. మాకు దయ చూపుము, మాకు దయ చూపుము, మాకు దయ చూపుము దేవా. సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా. మాకు శాంతిని, మాకు శాంతిని, మాకు శాంతిని దయచేయుము. పరిహరించు క్రీస్తు గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. మీరు నా ఇంట ప్రవేశించిన నేను పాత్రను కాను, కానీ మీరు ఒక మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందుదును. క్రీస్తు శరీర రక్తంలో మనల నిత్య జీవమునకు చేర్చును గాక. ఇది ఆత్మీయ విందు, ప్రభు యేసుని విందు. ఇది పరలోక విందు, పరిశుద్ధతతో ఇది ఆత్మీయ విందు, ప్రభు యేసుని విందు. ఇది పరలోక విందు, పరిశుద్ధతతో ఆమె అనుచుని
పరిశుద్ధత నీచును ఈ విందు, శాంతిని వసగును ఈ విందు, ఐక్యత పెంచును ఈ విందు, శాంతిని వసగును ఈ విందు, ఐక్యత పెంచును ఈ విందు, సమాధాన పెంచును ఈ విందు, సహనము పెంచును ఈ విందు, సమాధాన పెంచును ఈ విందు, జ్ఞానము నేర్పును ఈ విందు. ఆమేన్ అనుచు నీవు శిరమును వంచి స్వీకరించుము. ఆమేన్ అనుచు నీవు శిరమును వంచి స్వీకరించుము. శిరమును వంచి స్వీకరించుము. ఇది ఆత్మీయ విందు, ప్రభు యేసుని విందు. ఇది పరలోక విందు, పరిశుద్ధతతో పొందు. ఇది ఆత్మీయ విందు, యేసుని విందు. ఇది పరలోక విందు, పరిశుద్ధతతో పొందు. రక్షణ నీచును ఈ విందు, పరమును చేర్చును ఈ విందు, రక్షణ నీచును ఈ విందు, పరమును చేర్చును ఈ విందు, ప్రేమను పెంచును ఈ విందు, సంతోషమిచ్చును ఈ విందు, ప్రేమను పెంచును ఈ విందు, సంతోషమిచ్చును ఈ విందు, సరళము నీచును ఈ విందు, సత్యము తెలుపును ఈ విందు, సరళము నీచును ఈ విందు, సత్యము తెలుపును ఈ విందు. ఆమేన్ అనుచు నీవు శిరమును వంచి స్వీకరించుము. ఆమేన్ అనుచు నీవు శిరమును వంచి స్వీకరించుము. శిరమును వంచి స్వీకరించుము. ఇది ఆత్మీయ విందు, ప్రభు యేసుని విందు. ఇది పరలోక విందు, పరిశుద్ధతతో పొందు. ఇది ఆత్మీయ విందు, ప్రభు యేసుని విందు. ఇది పరలోక విందు, పరిశుద్ధతతో పొందు. ప్రార్థించుదాము. ఓ సర్వేశ్వర, ఆత్మలను రక్షింపవలెనను ప్రేమాగ్ని పునీత ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ హృదయమును దహించి వేసెను. మేము ఈరోజు కొనియాడు పరమరహస్యములు మా హృదయములను కూడా ఆత్మల రక్షణ పట్ల తృష్ణతో నింపునుగాక. ఆ పునీతిని అడుగుజాడలలో నడచుచు అతని వలె మోక్షానందమును బహుమానముగా పొందుదుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఈనాడు ఈ చక్కటి అవకాశాన్ని మా గురువులందరికీ కూడా ఇచ్చినటువంటి రెక్టర్ ఫాదర్ గారికి, మరి ముఖ్యంగా పూజ చేసి పూజలో పాలు పంచుకునేటువంటి ఈ మహత్కర భాగ్యాన్ని ఇచ్చినటువంటి రెక్టర్ స్వామికి, అదేవిధంగా
ప్రవీణ్ అన్న మేమున్నప్పుడు మాకు ఎక్కువగా రికలెక్షన్ టాక్స్ ఇవ్వడానికి ఎక్కువగా వచ్చేవారు. వారికి అదేవిధంగా బ్రదర్ అభిషేక్ గారికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తూ మా గురువుల తరపున ఇక్కడ చేరినటువంటి అనేక ప్రాంతాల నుండి వచ్చినటువంటి గురువులందరి తరపున రెక్టర్ స్వామికి, కమ్యూనిటీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువు మీతో ఉందురుగాక, మీ ఆత్మతోను సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్ము ఆశీర్వదింతురుగాక. పూజ సమాప్తమైనది. వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. దయగల ప్రియ శౌరివారా, మా గురు విద్యాలయ పోషక. దయగల ప్రియ శౌరివారా, మా గురు విద్యాలయ పోషక. దయ చూపి మమ్ము దీవించు, దయ చూపి మమ్ము దీవించు. క్రీస్తునందు కడు ప్రేమతో మమ్ము దీవించు. ప్రియ శౌరివారా, ఘన శౌరివారా, మీకిదే మా వందనము, మీకిదే మా జోహారు. దయగల ప్రియ శౌరివారా, మా గురు విద్యాలయ పోషక. దయగల ప్రియ శౌరివారా, మా గురు విద్యాలయ పోషక. క్రీస్తే సర్వం సకలమని బోధించి ధరిచిన పునీతుడు. పలు జాతి మతములకు ప్రేమను పంచిన ప్రియ తండ్రి. క్రీస్తే సర్వం సకలమని బోధించి ధరిచిన పునీతుడు. పలు జాతి మతములకు ప్రేమను పంచిన ప్రియ తండ్రి. క్రీస్తుని సేవలో నడిచే మేము పోలి జీవింప ప్రార్థి